हाँ जी, सत श्री अकाल बच्चों सारिਆਂ ਨੂੰ। तो फाइनली 10 दिन की रेस्ट तो बाद एक ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨਵੀਂ जर्नी स्टार्ट करन जा रहे हैं। ये जर्नी बच्चों अपनी बहुत ही धमाकेदार होनी है, जर्नी बहुत ही बेस्ट होनी है। तो कोशिश करना है भी इस जर्नी दे विच तुसी जमा सफर मेरे नाल एंड तक करना है, क्योंकि ये जर्नी बहुत वड्डी होने जा रही है। हो सकता है भी थोड़े सहयोग दे नाल ये जर्नी 2 महीने चले, क्योंकि आपां बच्चे हुण स्टार्ट करन जा रहे हैं फ्लैगशिप MCQ सीरीज। जो भी अपने अपकमिंग वैकेंसीज है, जिवें PPSC का चाहे अगे वैकेंसी होर भी डिक्लेयर होनी है, सारे एग्जाम्स नूं बच्चों ये MCQ अपनी सीरीज टारगेट करूगी। सैकेंडली बच्चों ये अपनी हमेशा क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म दे विच ही होगी, क्योंकि मेरा मनना है ते काफी स्टूडेंट का भी यही कहना है भी इस क्लास दे विच ज्यादा आउटपुट हुंदी है, घट टाइम दे विच आपां ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, ओवरऑल मतलब टाइम वेस्ट ते डाटा अपना सेव हो जाता है। पहली गल तो बच्चों ये आपां डेली आपां सैट लैके आया करांगे। ये अपना सैट 1 है, हर सैट दे विच तुहानूं पूरा आपां सैट कर दांगे, चिंता नहीं करनी, फिक्र नहीं करनी। बहुत बच्चे डरे हो जाते हैं, कहते सर PPSC का पेपर मसां धक्के ना अप्लाई कराया मैं, घट्टो घट 700-800 बच्चा धक्के ना मैं अप्लाई कराया, बच्चे पेपर अप्लाई नहीं करते सीगे। जबकि सिलेबस जो अगे वैकेंसी आनी है, जिवें सीनियर असिस्टेंट की अगे वैकेंसी आनी है, ਉਹਦਾ सिलेबस सेम है, वो तुसी अप्लाई करोगे। फिर तुसी अप्लाई क्यों नहीं कर रहे बई भी ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ इंस्पैक्टर लगे? नहीं बच्चों, सिलेबस आपका सेम है, ਲੈਵਲ ਅਪ ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਬੱਚੋ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਲੋਹੜੀ ਤੱਕ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਲੋਹੜੀ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਸੈੱਟ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਮੈਂ ਕੰਟੈਂਟ ਬੱਚੋ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। बेशक जी मैं 10 दिन रेस्ट की है, यूट्यूब तो रेस्ट की है, बट कंटेंट तो आप रेस्ट नहीं करी, वधिया तरीके नाल आपां तैयार करी जाने हैं। ठीक है ना, लोहड़ी तक देखियो तुसीं आपां किस तरीके दा लोड़ा लियाउने हैं, फट्टे चक दांगे आपां। सो आपां टाइम ज्यादा वेस्ट ना करिए। इस पैटर्न मैं होर दस दिंदा बच्चों, ਜਿਹੜੇ सैट दे विच अपने हर सैट ते अपने 10 क्वेश्चन होया करनगे, वो हर टॉपिक नूं कवर करा करनगे, चाहे वो इकोनॉमी है, चाहे वो साइंस है, चाहे वो पॉलिटी है, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री है, चाहे अपने करंट अफेयर दा सैक्शन है। हर सैक्शन नूं आपां कवर करन दी कोशिश करांगे, बट कोशिश करना है कदे भी सैट नूं बचा लो नहीं छड्डना, सवाल कितों भी बन सकदा है। हर सैट नूं पहली क्वेश्चन तो लैके 10वें क्वेश्चन तक पक्का देखना ही देखना है। जो नवा पॉइंट सिੱਖਣ ਨੂੰ लगदा भी नवा पॉइंट है, ਉਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਤੇ ਨੋਟ करना ना भुल्लिओ। नोट करन तो बिना बच्चों गड्डी नहीं चलदी, ये गल आपां याद रखनी है। ठीक है, सैकेंडली ये पहला ਤੁਹਾਨੂੰ मैं आपदे कोर्स बारे माड़ा दसदा बच्चों। आ एक आपां स्पैशल कोर्स आपां स्टार्ट कीता होया PPSC एग्जाम्स। तुसीं इमेजिन नहीं करोगे बच्चों, एक हफ्ते अंदर 1100 स्टूडेंट ने ऑलरेडी इस कोर्स एनरोलमेंट की है। तुसीं किसी तो भी इस कोर्स का व्यू पॉइंट लै सकते हो भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡਾ ਤਕੜਾ कंटेंट मिलना है। बच्चों के डाउट है मैं सीधी क्विक दस देना, फिर आप सैट स्टार्ट करते हैं। काफी बच्चे जिहड़े मेरे नाल पुराने जुड़े हुए हैं, साल तो 6 महीनों तो जां ਵੱਖ-ਵੱਖ प्लेटफॉर्म ते पढ़े हुए हैं, उन्हां ਵੱਲੋਂ कोई जवाब आउंदा सर मैं की ये कोर्स मैनूं भी ज्वाइन करना चाहिए, कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सर नवां की होगा। ਇਹ ਤੇ बच्चों सारा कुछ नवा होगा, सारी इकोनॉमी नवी होगी, सारी साइंस नवी होगी, एनवायरनमेंट नवा होगा, मॉडर्न हिस्ट्री जो बच्चे पहला पढ़े हुए हैं इतने बच्चों PPSC लेवल का पढ़ांगे, सारा कंटेंट नवा होगा, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, इंक्लूडिंग प्रैक्टिस सैशंस, सारा कुछ बच्चों नवा होगा। प्रैक्टिस मॉक टेस्ट सीरीज ही बच्ची इंक्लूडेड होगी, जबकि तुसी क्वालिटी ऑलरेडी मॉक टेस्ट सीरीज दी ट्रिपल SB क्लर्क दे एग्जाम जो देख चुके हो, वो सब कितना जबरदस्त एफर्ट कीता। ठीक है, तो अपना स्पेशल कोर्स है, जो भी ये अपकमिंग वैकेंसी आनी है वो तुसी ਉਹਦੇ ਲਈ ज्वाइन कर सकते हो, बेचिंत होकर कर सकते हो। डाउट वगैरह 1% नहीं आऊगा। डाउट दे स्पेलिंग भुल जाओगे बच्चों, डाउट पाई दा किवें हुंदा है, तुसी डाउट दे स्पेलिंग ही भुल जाओगे। एडा मतलब इंटरेस्टिंग कोर्स होगा। ऑलरेडी एक चीज होर भी है, जो बच्चा इस कोर्स को ज्वाइन करता है उसके सामने 2 सवाल फिर पैदा हो जाते हैं भी सर की ये क्लासां लाइव होणगियां या रिकॉर्डेड होणगियां। ਅਸੀਂ बच्चों इस बैच ਦੇ ਵਿੱਚ डेली क्लासां अपलोड करते हैं, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ टाइम टेबल ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ 3 ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਆਪਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਕੰਟੈਂਟ ਕਾਫੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਟੱਪਣਾ। ਆਪਣਾ ਦਿਨ 'ਚ ਇੱਕ 2 ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੰਟੈਂਟ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੋ ਜਦੋਂ ਕੋਰਸ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕਨੋਮੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਵਿਦਨ 1 ਵੀਕ ਇਕਨੋਮੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬੂਸਟ ਅਪ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ, ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਟੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਪੋਲਿਟੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਮਾਡਰਨ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕਿੱਡਾ ਬੂਸਟ ਅਪ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕੰਡਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ भी ये बैच आप कितने देखना है, उहदे लई बच्चों तुसीं आ ऐप डाउनलोड करनी है। रुपिंदर सिद्धू अकैडमी ऐप का नाम है, प्ले स्टोर पर जाके सर्च करो, उत्ते अपनी ऐप पहुंच जानी है। ठीक है, सैकंड जिन्हां कोले बच्चों फोन अपना आईफोन है
उन्होंने डाउनलोड करना है क्लास प्लस। जिन्हां कोले फोन आईफोन है उन्होंने डाउनलोड करना है क्लास प्लस। उस तो बाद ये तुहानू पूछणगे भी ORG कोड फिल करो, कर देंगे फिल। किड्डी गल है, 5 अखर है बच्चों, QUL, ये अपना ORG कोड है। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ SST ਦਾ ਬੈਚ ਹੈ ਜਿਹ ਚ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਪੋਲਿਟੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਬੇਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਬੈਚ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬੱਚੋ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 800 है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਤ ਲੈ ਕੇ कहना ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰਸੋਂ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੈਚ ਪੱਕਾ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਕਰੋ ਹੀ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਲੇ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਕਰ ਲਓ। ਲੇਟ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਰਿਹਾਸ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਪਊਗਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੇਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚੋ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ। ਚਲੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਜਾ ਕਰੂਗਾ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਰੋਕ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਚਲੋ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਦ ਰੈਫਰੈਂਸ ਟੂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲ ਭਾਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਮ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸਸਟੇਨਡ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਡਨ, ਇੱਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ, ਸਡਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਇਹਨੂੰ ਬੱਚਾ ਆਪਾਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਾਈਪਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ, ਗੈਲੋਪਿੰਗ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ। वैसे आप ऑलरेडी इकोनॉमिक्स से सारा चैप्टर पढ़ चुके हैं, इन्फ्लेशन का चैप्टर ऑलरेडी पढ़ लिया। स्टैगफ्लेशन की हुंदा, डिसइन्फ्लेशन की हुंदा, डिफ्लेशन की हुंदा, ये सारी टर्म आप देख लिया। आप इन्फ्लेशन आई भी नहीं कह सकते आप भी जे मान लो अज बिस्कुटां दा पैकेट मान लो 15 रुपये का है तो महीने बाद जां एक हफ्ते 150 का हो गया, वो इन्फ्लेशन नहीं, वो तो हाइपर इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन किस्मां आ जांदियां। जो हौली हौली प्राइस वधदा ना उहनूं आपां बोलदे आ इन्फ्लेशन, ते जरूरी हुंदा है। इन्फ्लेशन इकोनॉमी ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰੀਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਗ੍ਰੀਸ ਦਾ, ਗ੍ਰੀਸਿੰਗ ਦਾ ਵੀਲਸ ਆਫ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ। ਮਾਈਲਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਪਰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਬੱਚੋ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ $1 ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ $1 50 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ, $1 ਮੰਨ ਲਓ 50 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, $1 ਮੰਨ ਲਓ 60 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਯਾਰ ਕੋਈ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ। ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਦੀ ਹੀ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਮਨੀ ਵੈਲਿਊ ਵਿਲ ਡਿਕਰੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਪਰਚੇਸਿੰਗ ਪਾਵਰ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮਾਰਕਰ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 100 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 100 ਰੁਪਏ ਮਾਰਕਰ ਇੱਕ 25 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ 4 ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਮੰਨ ਲਓ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਮਾਰਕਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 33 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੁਪਈਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 100 ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ 3 ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਚੇਸਿੰਗ ਪਾਵਰ ਘਟਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ 50 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, 50 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਸਸਤਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਲਰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਡਾਲਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲ ਮੰਗਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲ ਮੰਗਾਉਣਗੇ, ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਬੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਰਮਫੁਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚੋ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਾਈਲਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਈਓ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਅੱਜ 5 ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਕੱਲ ਨੂੰ 50 ਦੀ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਭੰਬੜਾ ਭੂੰ ਕਰ ਦੂ ਆਪਣਾ ਜਮਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਡਾਟ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ। ਸਰ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਇਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਰਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਸੇਵਰਸ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਬੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪੂਰਾ ਹੌਸਲੇ 'ਚ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆਹ ਜੱਟ ਕੋਲੇ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਪਿਆ, ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ?
ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਰਹਿਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀ 50,000 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅੱਜ ਹੈ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘਟ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਰਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰ ਮਤਲਬ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹਾਰਮ ਕਰੂ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਫੰਡੇ ਵੀ ਸਮਝਣੇ ਆਪਾਂ। ਵੈਸੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਚੈਪਟਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ ਘਾਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਆ ਬੱਚੋ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਬਚ ਗਈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਡੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਾਜ਼ ਸਵੀਅਰ ਹਾਰਮ ਟੂ ਬੋਰੋਅਰ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਈ ਬਣਾ ਦੇ ਦੇ ਯਾਰ 100 ਰੁਪਿਆ ਦੇ ਦੇ, ਬਾਈ 10,000 ਦੇ ਦੇ, ਬਾਈ ਬਣਾ 20,000 ਦੇ ਦੇ, 30,000 ਦੇ ਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੋਰੋਅਰ ਕਦੇ ਹਾਰਮ, ਬੋਰੋਅਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਮੋੜ ਦੋ ਨਹੀਂ, ਕਾਹਦਾ ਹਾਰਮ ਹੈ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਬਈ ਆ ਤੂੰ ਮਸਾਂ ਰੁਪਈਏ ਲਏ ਆ, ਹੁਣ ਦੇ ਦੇ ਯਾਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈਣੀ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈਣੀ, ਫੋਨ ਚੱਕਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੋਰੋਅਰ ਪੈਸੇ ਮੋੜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਿਬੜ ਗਿਆ। ਹਾਰਮ ਭਾਲਦੇ ਆ, ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਮ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੁਣ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੋੜਤਾ। 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਨੀ ਕੀਮਤ 3 ਮਹੀਨੇ ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਘਟ ਜਾਊਗੀ ਮਾਰਕੀਟ ਚ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਵੈਲਿਊ ਮਨੀ ਦੀ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਆ ਲੈਣ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਸਮਝ ਗਏ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰੱਖ ਲਿਓ ਵੀ ਸਸਟੇਨਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਨਾਟ ਸਡਨ ਇਨਕਰੀਜ਼। ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਈਰਾਨ ਇਰਾਕ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ, ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕੁਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲੀਟਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਫਲਾਨਾ ਵੀ 50 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਗਿਆ, 100 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਈਪਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ, ਗੈਲੋਪਿੰਗ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2 ਬੱਚੋ। ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣ, ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਆ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਬੋਡੀ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਬੱਚੋ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, NHRC। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੋ ਇਹ ਲੜਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੱਸੋ। ਚਲੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਵੂਮਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਕਸ ਆਫੀਸ਼ੀਓ। ਆ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਪੋਲਿਟੀ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਐਕਸ ਆਫੀਸ਼ੀਓ, ਯਾਦ ਆ ਨਾ? ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੁਣ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ NHRC ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ, ਇਹ ਬੋਡੀ ਬਣੀ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਇਹ ਬਣੀ ਹੈ ਅਕਤੂਬਰ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਬੱਚੋ, ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਤੇ ਬੱਚੋ 5 ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਂਬਰ। 5 ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਮੈਂਬਰ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੂਮਨ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੂਮਨ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹੋਰ ਬੋਡੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਸ਼ਡਿਊਲ ਟ੍ਰਾਈਬ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ फॉर वूमेन। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ ਜਮਾ ਸਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੂਜਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬੱਚੋ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਆਖੀ ਜਾਂਦਾ, PPSC ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਪਦਾ ਲੈਵਲ ਦੇਖਿਓ, ਮੇਲ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ। ਡਰਿਓ ਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਸੈੱਟ ਪੂਰੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਘਬਰਿਓ ਨਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇਖ ਕੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਹੁੰਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਮੈਂਬਰ ਓਨਲੀ ਆਫਟਰ ਦਾ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ 6 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਮਰ 70 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਬੋਡੀਜ਼ ਪੜਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਕੈਗ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ, CIC ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਇਨ ਡੈਪਥ ਪੜਾਂਗੇ, ਇਨ ਡਿਟੇਲ ਪੜਾਂਗੇ। ਬੱਚੋ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 6 ਨਹੀਂ 5 ਆਊਗਾ। 5 ਤੇ 70 ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਗੀ, ਇਹ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਏਜ ਹੈ। 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਆਪਦਾ। ਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ? करेक्ट पूछा है ना, तो ए का एंड दू का आंसर बच्चों की आ गया, पहला एंड दूजा। चलो भी क्वेश्चन नंबर 3 कहते डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज दे नीति दे निर्देशक सिद्धांत, पार्ट नंबर 4 आर्टिकल 36 तो लेके 51। ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਐ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਐ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਾਰਟ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ PPSC ਨੂੰ ਜੀ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿਲਾਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ DPSP ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ PPSC ਬੋਰਡ UPSC ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਨਾ,
ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੱਚੋ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਪਣੇ 42ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 1976 ਦੇ ਨਾਲ ਐਡ ਹੋਏ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ 44ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 1978 ਦੇ ਨਾਲ ਐਡ ਹੋਏ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੋ 97ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ, 97th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਐਡ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, 1 ਬਾय 1 ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸੈੱਟ ਹੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਨੇਰਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਹਾਂ ਆ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੁਅਲ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਫ੍ਰੀ ਲੀਗਲ ਏਡ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ 39A ਹੈ, ਉਸ ਢਾਲ ਗਿਆ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਰਟੀਕਲ ਕੀ ਹੈ, 39A। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲੈਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਕਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਮਾੜਾ ਧੀੜਾ ਬੰਦਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਧਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਤਰੀਕ 'ਚ ਕੁੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨੰਗ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫ੍ਰੀ ਲੀਗਲ ਏਡ ਇਕੁਅਲ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਬੱਚੋ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਸੀ 42ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 1976 ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਆਪਣਾ 39 ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਆਬਵੀਅਸ ਹੈ, ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 'ਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਵਿਲੇਜ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਬੱਚੋ, ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 40 ਹੈ। ਆਪਾਂ ਲੈਵਲ ਆਫ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, नहीं बढ़ा रहे हैं, लिविंग एंड इंप्रूव पब्लिक हेल्थ है, बैन लाना है, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, ये सारे पॉइंट बच्चों सी है, आर्टिकल नंबर 47 है। सो तिन्ने आर्टिकल ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ है, आर्टिकल नंबर 36 ਤੋਂ 51 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ है, पॉइंट अपना सही है। तो मैं एक चीज ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਲਾਸ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਚਲੋ 42ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬੱਚੋ 1976 ਦੇ ਨਾਲ 39A ਵੀ ਐਡ ਹੋਏ ਹੈ, एक 43 भी ऐड होया है, एक 48A भी ऐड होया है। समझे मेरी गल। जेड़ा आर्टिकल 43A है बच्चों, ये पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। जेड़ा अपना 48A है बच्चों, ये अपना एनवायरनमेंट है, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ। ये अपना आर्टिकल नंबर 39A है, ये सारे याद रखने हैं। सो अपन अगेन की पूछा बच्चों, करेक्ट आंसर किया गया, एक का दो का ते ती का। चलो भी अगला पॉइंट, अगला पॉइंट बच्चों अखबार की कटिंग है, बहुत तगड़ा सवाल है, देखते हैं फिर कौन सॉल्व कर दे। मैं तो करना ही है। की कहना ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਫॉर engaging in the activities that create adverse side effect for the society, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ negative externalities। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੋਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स ते लगदा है। कहंदे इहदे विचों किहड़ा टैक्स है जिहड़ा प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स, मतलब इंडस्ट्रीज वालियां ते लगदा है। इंडस्ट्रीज वाले नूं की करदे हैं, अपने समाज दे वास्ते की है, नैगेटिव एक्सटर्नलिटीज नहीं। इंडस्ट्री वाले चीज़ां बनाउंदे है, किन्ना प्रदूषण करी जांदे है, नदियां च गंदा पानी छड्डी जांदे है, वो गंदे पानी 100 जीव रहिंदे है, मच्छियां भी रहिंदियां, मच्छियां बेचारियां बीमार हुंदियां, गां उही आपां नूं ब्याहां च खवा आउंदे है, फिर गां आपां ही बीमार होई जांदे हैं, ते सोसाइटी ते किड्डा माड़ा इफैक्ट पै गया। समझे मेरी गल। हुण धुआं प्रदूषण है, वो सारे दे मूहां जाके पई जांदा है, कमाई कल्ली जिहड़ा इंडस्ट्री दा मालक है वो करदा हुंदा है। तां कहंदे इहदे टैक्स लाओ इन्हां ते। आ देखो कहंदे नैगेटिव एक्सटर्नलिटीज किहड़े हुंदे है, जिवें कहंदे एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, पोल्यूशन है, टबाको प्रोडक्ट एटसेट्रा। कहंदे द पैराग्राफ अबव बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय विच, किहड़ा टैक्स है। कहंदे ये टॉबिन टैक्स है, पिगुवियन टैक्स है, विद होल्डिंग टैक्स है कि फ्रिंज बेनिफिट है। ये बच्चों एक इकोनॉमिस्ट है पिगू, उन्हें दिता सी बच्चों ये पिगुवियन टैक्स। वैसे एक टैक्स और भी हुंदा, पर पढ़ांगे आ टॉबिन टैक्स सारे पढ़ांगे आपां, इकोनॉमिक दे सारे इशू पढ़ांगे। ऑलरेडी अपना मेरे हिसाब नाल टैक्स का चैप्टर भी हो गया, वो बच्चों सवाल सॉल्व कर भी दिता होगा। एक बच्चों सिन टैक्स हुंदा, सिन पाप, ये भी एक हिसाब नाल इसे दी आपां कह दईए भी एक फर्दर टाइप आ जांदी है, आपां डिस्कस करांगे, सवाल दी फॉर्म च करांगे आपां, ठीक है। सो ये चीज आपां याद रखना है। ये फैक्ट्री ओनर्स ते ला लो, फैक्ट्री वालों ते ला लो, ਜਾਂ जो भी समान ਦੀ प्रोडक्शन करते हैं, प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स ते ला लो, उन्हां ते बच्चों ये टैक्स लगदा है, ठीक है। चलो भी नेक्स्ट कहंदे अरेंज द कमेटीज एंड प्रोग्राम रिलेटेड टू पंचायती राज। सिंपल सवाल है बच्चों, कुछ भी नहीं, अज दा माहौल ही बनाना है। बलवंत राय मेहता कमेटी ये अपनी हैगी है 1957 दी। कम्यूनिटी डिवेलपमेंट प्रोग्राम ये सरकार ने एक आप कह दईए भी मेजर प्रोग्राम चलाया सीगा भी आपां अपने रूरल पीपल दी डिवेलपमेंट ओवरऑल ग्रोथ किवें करनी है। ये बनी सी बच्चों 52 दे विच। इसे
ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਆ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ? ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਮਹਿਤਾ। ਤੇ ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ ਕਰੋ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਫਾਦਰ ਆਫ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕੌਣ ਹੈ? ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਮਹਿਤਾ। ਐਲ.ਐਮ. ਸਿੰਘਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬੱਚੋ 1986 ਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੋਕੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 1977 ਦੀ। ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਜੀ.ਵੀ.ਕੇ. ਰਾਓ ਕਮੇਟੀ 1985 ਦੀ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਇਰ ਹੈ, ਸਭ ਟਾਇਰ ਖੋਲ ਲਾਂਗੇ ਬੱਚੇ, ਆਪਾਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਆਪਾਂ ਟੈਂਪੋ ਟੇਢਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਟੈਂਪੋ ਬਸ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਆਪਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਚੁਣ ਦੋ। ਪਹਿਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੂਜਾ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਆਊਗਾ ਪਹਿਲਾ। ਚੱਲੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ, ਪਹਿਲਾਂ 2 ਆਊਗਾ, ਆ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ 2 ਆਊਗਾ, ਫਿਰ 1 ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਬੱਚੋ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆਊਗਾ? 2 ਹੈ, 1 ਹੈ, 4 ਹੈ, 3 ਹੈ। 2 ਹੈ, 1 ਹੈ, 4 ਹੈ, 3 ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਨੇ 3 ਟਾਇਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮਹਿਤੇ ਨੇ 2 ਟਾਇਰ ਕਿਹਾ, ਐਲ.ਐਮ. ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਦਿਓ? ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਸ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਥੰਗਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵੂਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਫਰਦਰ ਬੱਚੋ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ P++ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਪੇਪਰ ਆ ਗਿਆ, ਖੁੱਲਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਟਾਈਮ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਲਾਓਗੇ ਇਹ ਵੀ ਘਟ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਵਾਸਟ ਹੈ। ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਚ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਝੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜੇ ਇਨ ਦਾ ਆਫਿਸ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ? ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੀ ਡਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੰਤ ਭੋਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫੋਕਾ ਪੜਾਕਾ ਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਦੀ ਤੇ ਕੌਣ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੌਣ ਬੈਠੂਗਾ? ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਜੱਜ ਆਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਜੱਜ ਆਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। तो छांट लो बच्चों, आ भी बैठू। वाइस चेयरमैन ऑफ राज्य सभा नहीं हुंदा, जे चेयरमैन पाਉਂਦੇ फिर तो मजाक ही हो जाता, क्योंकि राज्य सभा चेयरमैन कौन हुंदा है? वाइस प्रेसिडेंट ही हुंदा है। फिर आ भी बनता है, फिर आ भी बनता है। वैसे बच्चों आप ये केस भी देखा हुआ है, एक बार ये केस हो गया सी, याद है? वीवी गिरी वाला, जाकिर हुसैन वाला, ये सारा आप केस देखा हुआ है। मुहम्मद हिदायतुल्ला वो गद्दी ते बैठ भी गया सी, ये पॉइंट याद रख लियो। चलो भी अगला पॉइंट, ਕੰਸੀਡਰ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪੱਕਾ ਦੱਸਿਓ ਵੀ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਸੈੱਟ ਠੀਕ ਹੈ, ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧਾਉਣਾ। ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ 10 ਰੱਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਆਪਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਸੈੱਟ ਰੱਖਿਆ। ਦੱਸੋ ਬਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਆਹ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਯੂਪੀ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਗੋਆ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਠਿੰਡਾ ਸੀਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਵੋਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਠਿੰਡਾ ਸੀਟ ਉਹ ਮਾਨਸਾ ਤੱਕ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਧਰੋਂ ਡੋਬਾਲੀ ਤੱਕ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੀਟ ਦਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਏਰੀਆ ਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਇਹ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 82 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 82 ਚ ਕੀ ਹੈ? डिलिमिटेशन कमीशन। आर्टिकल नंबर बच्चों 82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? डिलिमिटेशन कमीशन। ਤੇ डिलिमिटेशन कमीशन ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਇਹ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਡਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਦੀ। ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? डिलिमिटेशन कमीशन। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੋ? ਸੈਂਸਸ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਰੀਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾय ਲਾਅ। ਜਮਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਾय ਲਾਅ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਰ ਸੈਂਸਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਟ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ 42ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ 42ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੋਜ਼ ਕਰਤਾ, ਮਤਲਬ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਧਰਤਾ। ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਆਹ ਲੈਣ ਨੇ ਫ੍ਰਿਜ ਧਰਤੀ, ਜਮਾਤੀ ਵੀ ਬਸ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਰੀਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੀਟ ਲੋਕ ਸਭਾ till 2026। ਵੈਸੇ ਨਾ ਇਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਫਾਲਟ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ 2026 ਤੱਕ ਇੰਨੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
बट की ये 42वीं अमेंडमेंट विच कहा गया सी? नहीं, गलत हो गया बच्चों। गलत क्यों हो गया? क्योंकि ये सीटां फरोज कीतियां सी भी इन्नी ही रहणगियां। ये तां अपनी 84वीं अमेंडमेंट 2001 वाली है। ये तां 84वीं अमेंडमेंट ने कीता सी बच्चों, 42वीं अमेंडमेंट ने नहीं कीता सी। तो मैं एक विच गुप्त पॉइंट होर दस दिना। वैसे 42वीं अमेंडमेंट ने भी पहला ये सीटां फरोज करतियां सी भी इन्नी ही रहणगियां, बट वो कीता सी 2000 तक। जो 2000 तक लग्या भी हले ठीक है, हले पॉपुलेशन अपनी सैट नहीं हुई, क्योंकि रौला पता क्यों पै गया सी? कहने सेंसस तो बाद सीटां वधाया घटाया करांगे। नॉर्थ इंडिया ने तां पड़ाके पाते आबादी दे। यूपी, बिहार, पंजाब आबादी मैं कहना 10 गुणा हो गई। साउथ इंडिया वाला ने वधिया कंपेन किया, प्रचार किया, आबादी ते कंट्रोल किया, बहुत नीतियां लियांदियां। कहना तुहानूं फिर तुसीं बड़ा वधिया नाम दे रहे हो है भी इधर फिर असीं आपदे की है, असीं भी जवाक जम लैंदे हैं, असीं भी आपदे फैमिलियां दे दरख्त बना लैंदे हैं भी सानूं सीटां वधाओ। फिर भी इत्थे सीटां फिर लोक सभा दे तां मैं कहना बुरा हाल हो जू, खचा खच भर जाणगियां। वैसे सीटां यूपी च अज भी 80 है, वो आबादी के अकॉर्डिंग ही है, एरिया के अकॉर्डिंग थोड़ी होंदियां। ये सीटां अपनियां बच्चों पॉपूलेशन के अकॉर्डिंग होंदियां। तां फिर कहंदे भी हुण आपां सीटां भजनियां हैगियां ना, उन्नी ही रखो 2026 तक। ये 26 रखना भी एक बड़ा वड्डा फंड है। तुहानूं मैं अगे दसूंगा, पॉपूलेशन का एक साइकिल हुंदा 30 सालां दा। ये 26 तो बाद इकनॉमिस्टां ने बहुत कहा भी 26 तो बाद एक बारी अपने मुल्क की जिहड़ी आबादी है ना, वो सैट हो जूगी बच्चों, वो स्टेबल हो जूगी। फिर उस बाद कहंदे आपां देखांगे, फिर आपां दुबारे बाउंडरियां ड्रॉ करांगे, दुबारे आपां सीटां बनावांगे, देखो किन्नियां किन्नियां सीटां होणगियां। तां आ बच्चों स्टेटमेंट होगी गलत, किते कल्ला आ पढ़ के ना सही कर दिओ, वाह बच्चों करी बैठे होणगे। समझे मेरी गल? तो पहला आपां नूं पुछया करैक्ट, तो अपना आंसर की आ गया बच्चों? 1 ओनली। चलो फिर अगला पॉइंट लो भी, कहंदे इहदे विचों किहड़ा स्टैप चकना चाहीदा है इन्फ्लेशन जेकर आपां कंट्रोल करनी है? इन्फ्लेशन कहंदे विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स कैन बी टेकन टू एड्रेस द राइजिंग इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी? कहंदे महंगाई वधी तुरी जांदी है। पहली गल तां महंगाई कदों हुंदी है? महंगाई इन्फ्लेशन दा जिहड़ा केस हुंदा ना, ਇਹ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਖੁੱਲਾ ਡੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਗੇੜੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਪਿੰਗਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗਾਹਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਰਕਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਆਪਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਆਪਾਂ ਗਰੋਥ ਮੁਲਕ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਜੇ ਬਾਹਲੀ ਵਧੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਲੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਫਿਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਦਾ CRR। ਹੁਣ CRR ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਸੋਲਵ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਲੂਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਾ ਦੂੰਗਾ ਵੀ CRR ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਰੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, SLR ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾਉਂਗਾ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਮਰ ਭਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੋਗੇ। ਗਾਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਸਿਖਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫॉर द टाइम बिंग दस देना भी ये वैसे स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि CRR ते पैसे का रिश्ता पुट्ठा है, पुट्ठा आए है आए भी जो आप CRR घटावांगे तो मार्केट च पैसा वधूगा, ऐ याद रखियो। आए की रखना आए, जो CRR घटावांगे मार्केट च पैसा वधूगा, जो CRR वधावांगे मार्केट च पैसा घटूगा। जो मार्केट च पैसा घटूगा तो लोग डिमांड कित्थों करनगे? लोग डिमांड नहीं करनगे तो प्रोडक्शन किने करनी है? प्रोडक्शन किने करनी है तो रोजगार आपे खड़ूगा। भी पैसे की की आप कहने मार्केट च पैसा आपे जो घट गया तो इन्फ्लेशन से कंट्रोल हो जाऊगा। पर मुझे लगता उलझ गए होंगे ना। तुहानूं दसदा मैं CRR की हुंदी है। ये रिजर्व पैसा हुंदा जिहड़ा बैंकां ने RBI कोल रखना हुंदा है। ये बच्चों रिजर्व पैसा है, देसी तरीके नाल समझ लो। ये रिजर्व पैसा जिहड़ा बैंकां ने RBI कोले रखना है। हुण जे मान लो बैंक ने 100 रुपया लेना RBI तो मान लो CRR अपनी 4% है तो 4 रुपये RBI आपदे कोले रिजर्व रख लैंदी है। मतलब बैंकां नूं किन्ने मिलदे आ? 96 मिलदे आ। हुण मान लो CRR घट गई, मान लो CRR 3% हो गई, यानी क्या डिक्रीज। हुण 100 मगर बैंकां नूं किन्ने मिलणगे? 97 मिलणगे। बैंक नूं तां फायदा हो गया तो बैंक फिर गाहां के लोकां च पैसे ज्यादा वंड दू, चक दो फट्टे तां मार्केट दा पैसा वध गया। जो मार्केट च पैसे ही वध गया तो इन्फ्लेशन कंट्रोल कित्थों हो जाऊगी? फिर तो इत्थे छड्ड जांगे पैर आपां, फिर तो आपां मतलब कि शॉपिंग करें, पैसा खुले। आई हुण बैंक रेट है, जो बैंक रेट घट ही गया फिर बैंकां कोले पैसा बैंकां लिटणगियां। ये ब्याज है, ब्याज
मैं समझाऊंगा, चिंता ना करियो कि ਜਿਹੜੀ ब्याज ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਜੇ ਇਹ ਘਟ ਗਿਆ ਬੈਂਕਾਂ ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਆਰਬੀਆਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੰਡੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ। ਹੁਣ ਬਣੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਸਹੀ ਹੈ ਓਏ। ਇਨਕਰੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਰਿਵਰਸ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਜਦੋਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੋ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਫਿਰ ਆਪਦਾ ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲੇ ਰੱਖਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਆਜ ਕਮਾਉਣਾ, ਇਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਤਾ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਰੁਪਈਏ ਧਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਪੈਸਾ ਘਟ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਪੈਸਾ ਘਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹੂਗਾ। ਉਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਖੀ ਜਾਂਦਾ, चिंता ना करियो, आ सारियां टर्म ही करवा दूं एक बारी, बट याद रखना है क्वेश्चन पूरा टॉप दा है। ये बंदा वही सॉल्व कर सकता है जिहदे फंडे ते कंसैप्ट बच्चों क्लीयर है। तो सही जवाब की आ गया अपना तीजा, की आंसर आ गया बी ओनली करैक्ट अपन पूछा जी। ठीक है, चलो फिर कहते विद रेफरेंस टू ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी, आर्टिकल नंबर 343 बच्चा जानता है। इवन हुण तां अपनी क्लासां सुन के 8वीं वाले बच्चे नहीं पता लग गया भी 343 च ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन है। कहते यूनियन के अंदर सारे कामकार होंदे आ, बिजनेस पार्लीमेंट च कहते आपां किहड़ी भाषा दे विच कर सकदे हैं। क्वेश्चन ट्रिकी है। हुण बंदा सोचदा है हिंदी, ओनली अखर नाल तां तुसीं दुश्मनी पालो, चंगे रहोगे। यूपीएससी पीपीएससी के पेपरों च ओनली बट बुट बाले तंग करनगे, ये बाले हानिकारक अखर है, गलत है। कहते अंग्रेजी ओनली, गलत है बच्चों। यूनियन का बिजनेस दोनों भाषावां दे विच हुंदा है, हिंदी च भी हुंदा है, अंग्रेजी च भी हुंदा है। ईवन जो चेयरमैन है ते स्पीकर है, तुहानूं पता ना, राज्य सभा चेयरमैन हुंदा है ते लोक सभा च बच्चों स्पीकर हुंदा है। लोक सभा च कौन है? स्पीकर है। ईवन ये दोनों मैंबर भी किसी नूं भी, दोनों की है, किसी भी मैंबर नूं परमिट कर सकदी है। ये दोनों किसी भी मैंबर नूं परमिट कर सकते हैं भी तुसीं आपदी मदर टंग भाषा च बोल सकते हो। बट ये पावर किहदे कोल है? जिवें अपना भगवंत मान पंजाबी च बोलदा हुंदा है, तुसीं कहोगे सर तो तुसीं हिंदी अंग्रेजी लाता, जो पंजाबी बोली जांदा है वो परमिशन लैंदे आ पहला चेयरमैन ते स्पीकर तो, किसी भाषा च बोल सकते हो, ऑब्वियस है। बट रूल ऑफ बुक के अकॉर्डिंग अपना जवाब की है, बोथ हिंदी एंड अंग्रेजी ये दोनों भाषावां चलदियां अपनी पार्लीमेंट दे विच। ठीक है, चलो फिर अज दे सैट 1 का लास्ट सवाल ते मेरे अकॉर्डिंग सब तो खतरनाक सवाल है बच्चों। देखते हैं फिर 10वें सवाल तक कौन पहुंचे। जेड़ा 10वें सवाल तक पहुंचे अपना कोड की है, अपना कोड यही है बच्चों। इनू फिर दसो प्रनाउंस किवें करोगे? इनू किते प्रनाउंस है ना कहदो रिपुनेंसी, इनू कहंदे आ रूपगनेंसी। इनू प्रनाउंस किवें करदे हैं? रूपगनेंसी। देखते हैं फिर 10वें सवाल तक कौन पहुंचे, इनू प्रनाउंस किवें करदे हैं? रूपगनेंसी। ये कहंदे दसो इहदे विचों कहंदे डॉक्ट्राइन ऑफ रूपगनेंसी किहड़ी है? सवाल खतरनाक है। अगेन पॉलिटिकल का बहुत वड्डा इशू है बच्चों, पॉलिटी का बहुत वड्डा इशू है। मैं कहना माड़ा धीड़ा बंदा तो स्टेटमेंट ही नहीं पढ़ सकता। बट ये समझाउण तो पहला इस मैं सिद्धांत ये डॉक्ट्राइन समझाउण तो पहला एक मैं चीज़ दसदा, सारे दे झक्क मेरे लिए अपने जिन्हें सवाल पढ़ने वाले ही पढ़ लो। अपने इसनूं पता है बच्चों 3 तरह की लिस्ट होंदी है, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है ते कॉन्करेंट लिस्ट है। यूनियन है, स्टेट है, कॉन्करेंट है। इह पावरां होंदियां भी जिहड़े पावरां च आपां कह दईए मसलियां ते केंद्र लॉ बना सकदी है वो यूनियन है, बट रौला कित्थे पैंदा? कॉन्करेंट। जिहड़े मसले बच्चों कॉन्करेंट लिस्ट दे विच है इहदे रिगार्डिंग पावर दोनां कोले है। इहदे रिगार्डिंग पावर किहदे कोले है? इहदे रिगार्डिंग पावर पार्लीमेंट कोले भी है, स्टेटां कोले भी है। मतलब किसी भी मसले ते जो दोनों लॉ बना सकते हैं वो कॉन्करेंट लिस्ट का मसला है। बट मान लो पार्लीमेंट का उस लॉ ते कोई मतलब मसले के सबजैक्ट से लॉ बनाया हुआ है, उधर स्टेट का ही बनाया हुआ है, तो दोनों के सिंह अड़ गए। इदों वड्डा इशू किहड़ा होगा? सिंह तो नजायज अड़दे अपने, पॉलिटिक्स वाली है ना, सिंह तो अड़ नहीं है। हुण दोनों विचों फिर किहदा लॉ चलूगा? उसे सबजैक्ट ते केंद्र का लॉ, उसे सबजैक्ट ते स्टेट का लॉ किहदी चलू? इनू कहंदे आ डॉक्ट्राइन ऑफ रूपगनेंसी। इस विधान का आर्टिकल नंबर 253 है, इस विधान का आर्टिकल नंबर 254
पेपर सीधा आने का चांस है इस बार। एडी तकड़ी सीरीज लैके आवांगे बच्चों, बेचिंत हो जाओ, घबराओ ना, बस हम दब्बी चलांगे आपां। पहली गल तां इसनूं मैं दसदा, ਉਹਦੇ फिर चलूगी पार्लीमेंट दी, पार्लीमेंट दे बनाए हुए लॉ चलू। ये किहदे अकॉर्डिंग है? डॉक्ट्राइन ऑफ रिपग्नेंसी। आ देखो पहली की है, कहते कोई भी लॉ जेकर मान लो कॉन्ट्राडिक्टरी है फंडामेंटल राइट नूं लैके, कहते फिर वो लॉ आए नहीं भी मतलब भी परमानेंट ही खत्म कर दो, उन्होंने आपां इनएक्टिव कर दिंने हैं। ये भी डॉक्ट्राइन है। खड़ जो यार सारे डॉक्ट्राइन, जेड़ा ऑप्शन नंबर ए है ना, इनू कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। इसको बच्चा लोग क्या बोलते हैं? डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। पैसे इसका सही जवाब पता की है? सही सी आ गया। देखो, इफ एनी प्रोविजन ऑफ द लॉ और लॉ मेड बाय अ स्टेट लेजिस्लेचर इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू एनी लॉ ऑफ द पार्लियामेंट, भी पार्लियामेंट ना कॉन्ट्राडिक्ट कर गया स्टेट दा बनाया होया लॉ, ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਲਾਅ ਚੱਲੂਗਾ ਬੱਚੋ, ਉੱਤੇ ਉਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰਾਈਨ ਆਫ ਰਿਪਗਨੈਂਸੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਇਫ देयर इज एनी पार्ट व्हिच इज अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਲਾਅ ਹੈ, ਉਸ ਲਾਅ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਕੋਈ ਪਾर्ट ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਆਏ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾर्ट ਸਾਰੇ ਲਾਅ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵॉइड ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕੱਲੇ ਉਸੇ ਪਾर्ट ਨੂੰ ਚੱਕ ਦੋ, ਕੱਲੇ ਉਸੇ ਪਾर्ट ਨੂੰ ਚੱਕ ਦੋ ਜਿਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰਾਈਨ ਆਫ ਸਵੀਰੇਬਿਲਿਟੀ। ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੋ ਬੋਲਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰਾਈਨ ਆਫ ਸਵੀਰੇਬਿਲਿਟੀ। ਸਮਝ ਗਏ? ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀਮਤੀ ਪੁਆਇੰਟ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ याद रखने हैं। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸੈੱਟ ਨੰਬਰ 1 ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਬੱਚੋ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਜੋਸ਼ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਲੰਮੀ ਚੱਲੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੈਂਕੜੇ ਸਵਾਲ ਬੱਚੋ ਸੋਲਵ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ, ਸੈਂਕੜੇ ਬੇਚਿੰਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਬਟ ਉੱਥੇ ਐਪ ਤੇ ਕੋਰਸ ज्वाइन करना ना भुल्लिओ। मैं तुहानूं पहले ही कहा अज नहीं तो कल ज्वाइन तो करना ही पऊगा। समझे मेरी गल? चलो ठीक है फिर बच्चों, सैट 1 डन। अगली क्लास मिलते हैं सैट 2 के नाल। ठीक है, सत श्री अकाल सारिआं नूं, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।